دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکنامی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہیں؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹین کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ؟ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1 مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویتس کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھیں، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبیکس، تاجکس اور پشتونز شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتونز کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا۔ ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہیں، لہٰذا جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنٹ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 اسپاٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت کامن ہے۔ افغانستان میں رہنے والے ٹیررسٹ بہت آسانی سے پاکستان آتے اور یہاں سے نئے ملیٹنٹس تیار کر کے واپس لے کر جاتے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی دی ڈیورنٹ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے۔
जिसमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमलावरों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशंस की वजह से ही है, जिनको हिंदू कश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना करीब इम्पॉसिबल ही माना जाता है। ये आलीशान पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर किए हुए हैं, जबकि पूरी कंट्री की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियां अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देती हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के लिए तो अनजान है, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब सोवियत्स ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों पे छुपकर पासेस से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स पे हमला करके पहाड़ों की गारों में जाकर छुप जाते थे, जहां उनको ढूंढना नामुमकिन होता था। कई बार तो मिलिटेंट्स पूरे पासेस और रोड्स को भी उड़ा देते थे, जिससे रशियंस कई महीनों तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। हिंदू कश माउंटेन रेंज जहां हमलावरों को रोकती है, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ दर्जनों वैलीज हैं जिनमें अलग अलग ट्राइब्स बसते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से ज्यादातर ट्राइब्स का आपस में भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैली से दूसरी वैली तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इन ट्राइब्स ने वैलीज के बीच में ही अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। इनके अपने अपने कानून हैं और ज्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी भी खुद ही करते हैं। यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर ज्यादा होल्ड नहीं चलता। जाहिर है जब अफगान सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मसलों के सामने बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री पावर्स कैसे यहाँ अपना होल्ड बरकरार रख सकती हैं। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगान सिटी खोस्त में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हुई। ये बेस एक वैली में बनाई गई थी जिसकी चारों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इस चीज का फायदा उठाकर अफगान मिलिटेंट्स ने इन पहाड़ों पर डेरा डाल लिया और पूरी सोवियत बेस को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि ये मिलिटेंट्स ऊंची पोजीशंस पे थे, इसी वजह से उन्होंने वैली तक जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा सप्लाई नेटवर्क टूट गया और अब वो सिर्फ एयर सप्लाईज पे डिपेंडेंट रह गए, जो कि सोवियत्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। अफगानी मिलिटेंट्स की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सोवियत्स को ही हराने में कामयाब नहीं थी। 2001 में जब अमेरिकन ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नेटो कंट्रीज की टोटल 1,30,000 फोर्स को अफगानिस्तान में बाय एयर भेजा गया। लेकिन इतनी ज्यादा फोर्स के लिए रेगुलर सप्लाईज, एमुनिशंस, टैंक्स और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अफगान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि यूएस के लिए खैबर पास कितना इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से वो पहाड़ों पे रहकर ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हत्ता के 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया था। जब उनको अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नेटो कंटेनर्स को खैबर पास एंटर होने से पहले ही जला देते थे। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली और वहाँ के कई लोकल्स को भी इस जंग में हिस्सेदार बनाया। बेशक कई मकामात पर उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन पूरी 20 साला जंग का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यूएस सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था। एक एस्टीमेट के मुताबिक यूएस ने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल $2.3 ट्रिलियन बहा दिए। यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका अपनी फोर्सेस पे $300 मिलियन खर्च करता था। इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद भी जब 85% एरिया में तालिबान का होल्ड बरकरार था तो यूएस ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। अब ये बात तो हम सबको समझ आ गई कि अफगानिस्तान की डेंजरस पहाड़ियाँ, उसमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट गारें और यहाँ के आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज की वजह से ही गैर मुल्की ताकतें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन आखिर घूम फिर कर हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हों। अब जाहिर है जो भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वो इस रीजन की तमाम कंट्रीज के लिए बहुत खास भी होगा।
یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پاور اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یہاں ملیٹنٹس کو فنڈ کر کے ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ امید ہے آج کی اس چھوٹی ویڈیو سے آپ کے کئی کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لائکس اور پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔